안녕하십니까. 오세아니아 위클리 이번 주 순서 시작합니다. 이제 해킹을 아주 오세라 하이노아 기테 아라가마이 이제 아타 감모 마하라 토르사토 In 2019, Anzac Day belongs to all New Zealanders, women, men and children. Māori for whom dawn holds special significance, Pākehā and new Kiwis recently landed. All of us wanting to express our sense of belonging and identity. Anzac Day reminds us of so many things: sacrifice, loss, the service of others, and the need for all of us to continually honour those who served through our acts of remembrance and our defence of peace. A century ago this year, New Zealand servicemen and women returned from the battlefields of Europe and the Middle East. They received a hero's welcome, but the cost of that war would long be felt both by the veterans and their country. 18,000 soldiers never came home. We remember this morning those who served their country at war and those that gave their lives for the peace and the freedom that each of us enjoy today. 매년 4월 25일은 1차 대전, 2차 대전, 그리고 한국전, 월남전 등 뉴질랜드, 호주 군인들이 전쟁터에서 희생된 분들을 기리는 날입니다. 한국의 현충일에 해당되는 날입니다만은 오늘도 그 많은 시민들이 모여서 새벽 예배를 올렸습니다. 지난 3월 15일 크라이처치에서 총기 난사 사건이 있은 후에 경기가 상당히 강화되고 안작데이 행사도 줄이라는 그런 얘기가 있었습니다만은 오늘 예상보다 굉장히 많은 시민들이 모여서 오늘 새벽 예배를 무사히 마쳤습니다. 1950년 당시 뉴질랜드 전체 인구가 200만이었습니다. 그런데도 연인원 6,000명이 한국전에 참전한 아주 혈맹 중의 혈맹이라고 할 수 있습니다. 한국전에 참전한 참전 용사들 지금 나이가 너무 많고 또 몸이 불편해서 오늘 이 자리에 참석하지는 못했습니다. 한국전 참전 용사들과 그 가족분들께 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 미스 아시아 퍼시픽 인터내셔널 뉴질랜드 대회의 워크숍이 지난 27일과 28일 오클랜드에서 있었습니다. 이 자리에서는 화장법, 걸음걸이, 요가 실습 등 오는 6월 말에 있을 최종 대회를 앞두고 익혀야 할 유익한 내용이 다루어졌습니다. 다양한 아름다움과 전 세계 여성들을 아우르고 그들의 개성을 표현하기 위해 지난 1968년에 시작된 이 대회는 평화와 친선, 무역, 관광을 증진시키겠다는 목적도 가지고 있습니다. 참가국은 아시아를 비롯해 중동, 태평양 섬나라를 중심으로 한 전 세계 모든 미혼 여성이면 참여 가능합니다. 저희 해피 WTV는 이 대회 공식 미디어 파트너로 참여하고 있습니다. 주한 뉴질랜드 상공회의소와 제뉴질랜드 상공인 연합회는 지난주 양해각서에 서명하고 서로 협력하기로 했습니다. 주한 뉴질랜드 상공회의소의 토니 게렛 회장과 제뉴질랜드 상공인연합회 오창민 회장은 주한 뉴질랜드 대사관에서 필립 터너 대사가 참석한 가운데 MOU에 서명했습니다.
오창민 제뉴 한인 상공인연합 부회장은 이번 양해각서 체결로 한국과 뉴질랜드 간 우호를 더욱 튼튼하게 다지고 유대 관계를 강화하는 데 도움을 줄 것이라고 말했습니다. 뉴질랜드와 한국 간 양방향 무역은 작년에 처음으로 50억 달러를 넘어섰습니다. 지난 3월 15일 크라이스트처치에서 발생한 테러 총격 사건 이후 뉴질랜드의 인종차별에 대한 문제를 논의하기 위한 워크숍이 열렸습니다. 빌롱 아오테아로아가 파운데이션 노스와 공동 주최한 이번 행사에서는 오클랜드 시내 50여 명의 커뮤니티 지도자들이 참석한 가운데 크라이스트처치 총기 난사 사건 이후 인종차별에 대한 각성을 일깨우고 해결책을 찾기 위한 각 커뮤니티의 아이디어를 교환했습니다. Today we're having our sector hui, so it's an opportunity for people in the sector, so refugee, migrant support sector, as well as the wider, to come together and have discussions, whereas specifically this one's around creating an inclusive Aotearoa post-Christchurch terror attacks. Way back in 2017, we did some research into what are the barriers for people on their settlement journey to New Zealand. One of the underlying things was racism about being a barrier right across different areas of employment, of health, education, other statutory bodies. A lot of activity happening, and I'm seeing a lot of determination with the New Zealand government to be able to make some significant change to stop people from creating this euphoria about hate and the small minority. Doesn't matter what part of the world, what religion, what culture they come from, they're the loudest people, and how do we deal with that? And ensuring when we deal with that sort of minority voice or fringe element voice, we also need to make sure we protect our democratic values and freedom to speech. So I'm sure there's going to be a balance in that. 많은 논란을 빚어왔던 오클랜드의 퀸스워프 확장 공사가 정식 승인을 받아서 계획대로 진행되게 됐습니다. 오클랜드 의회는 대형 크루즈 선박을 수용하기 위해 90m에 달하는 계류용 시설을 위한 승인을 받아냈습니다. 오클랜드 의회 개발팀인 파누쿠는 $1,000,000 규모의 계류장 시설이 필수적이라고 말하고 이 계획이 완공되면 앞으로 10년간 $3,000,000의 관광 수입이 예상된다고 전했습니다. 그러나 이 계획은 와이테마타 하버에 많은 인프라 시설을 들여놓게 될 것이라고 주장하는 지역민들의 큰 반발에 부딪혀 왔습니다. 이 계획을 반대하는 지역 주민들은 현재 와이테마타 하버는 예전보다 그 규모가 절반으로 줄어들었다고 말하고 이러한 인프라 시설이 들어서면 앞으로 그 규모는 더 줄어들 것이라고 지적했습니다. 그러나 시의회는 환경 문제가 발생할 수 있지만 이러한 문제는 피하거나 줄일 수 있다고 밝혔습니다. 2차 세계대전 당시 일본군에 의해서 침몰된 호주의 선박 잔해가 77년 만에 발견됐습니다. 호주의 해군 화물선인 SS 아이언 크라운호는 지난 1942년 빅토리아 바깥바다에서 어뢰의 충돌에 침몰하면서 38명이 숨지고 5명은 살아남았습니다. 이 화물선은 어뢰를 맞고 1분 이내에 침몰했는데 고고학자들은 이번에 이 화물선의 잔해를 찾은 것은 매우 중요한 의미가 있다고 말했습니다. 호주 국립해사박물관 조사단은 빅토리아주 바깥바다 100km 해역에서 이 선박 잔해를 발견했다고 확인했습니다. 드론을 이용한 택배회사 윙이 미국 연방항공국으로부터 항공사로 승인받았습니다. 따라서 버지니아주의 시골 지역에서는 수개월 이내 드론을 이용한 택배 업무가 시작될 것으로 보입니다. 구글의 모 회사인 알파벳사가 소유하고 있는 윙은 드론을 이용해 음식물이나 약품을 시골 지역에 배달할 수 있을 것이라고 말했습니다. 윙은 드론을 이용한 배달 업무가 자동차를 이용한 배달 업무보다 보행자들에게 덜 위험하다는 사실이 입증됐다고 전했습니다. 한편 다른 드론 회사에서도 택배 업무를 위한 시험 비행을 하고 있는 가운데 윙이 미국 최초로 항공사 승인을 받았습니다.
호주의 민간항공안전당국은 커피와 아이스크림 배달을 위한 시험 드론 택배 업무를 승인했으나 캔버라 지역 시민들은 드론의 소음 때문에 불평을 하고 있는 것으로 알려졌습니다. 뉴질랜드의 자동차 협회 AA는 많은 운전자들이 버스 전용 노선을 침범하고 있다고 말했습니다. 오클랜드 교통당국 AT는 작년 한 해 동안 1,100만 달러의 버스 전용 차선 위반 벌금을 거둬들였다는 데 대해 AA 측은 시스템의 개선이 필요하다고 말했습니다. 이에 대해 오클랜드 교통당국은 더 많은 감시 카메라를 설치해야 한다고 주장하고 있습니다. 오클랜드 교통당국은 작년 한 해 동안 버스 차선을 침범한 8만여 명의 운전자들에게 벌금 티켓을 발급했습니다. 이는 하루 평균 220건을 적발해낸 것으로 1,130만 달러의 벌금을 부과했는데 지난 2017년보다 400여만 달러가 더 많은 것입니다. 전 세계 사람들이 점점 더 많은 스트레스와 두려움 속에 살고 있는 가운데 뉴질랜드인은 감정적으로 가장 행복한 나라에 속한다는 갤럽 보고서가 나왔습니다. 갤럽은 140개국 15만 명을 대상으로 긍정적 경험과 부정적 경험에 대한 인터뷰를 한 10개 글로벌 감정 보고서를 발표했습니다. 이 결과 뉴질랜드인은 86%가 전날 즐거운 경험을 했다고 답했는데 즐거운 경험을 가장 많이 했다고 답한 나라는 파라과이로 91%, 가장 적은 나라는 시엘라레온으로 41%를 기록했습니다. 또 뉴질랜드인의 82%는 미소나 웃음을 짓고 있는 것으로 나타났고 나이지리아인은 91%, 아프가니스탄인은 36%가 웃는 것으로 나타나 최저를 기록했습니다. 뉴질랜드인은 16%가 슬픈 감정을 가지고 있었고 차드인은 54%가 슬픈 감정을 가지고 있었던 것으로 나타났습니다. 북한의 미사일 기지 등을 분석하고 있는 미국의 연구소가 김정은 집권 후 액체 연료 미사일 시험 장소가 북한 전역에 존재한다고 지적했습니다. 또 완전한 비핵화를 위한 단계로 미국과 북한이 미사일 시험 동결과 일부 복원 가능한 제재 완화 합의 방안을 제시했습니다. 김칸희 기자의 보도입니다. 최근 평양 외곽의 산음동 미사일 종합연구단지에서 위성 로켓과 미사일 발사 준비 등의 정황을 분석한 미들버리 국제학연구소 비확산센터는 김정은 집권 후 액체 연료 미사일 시험 장소가 북한 전역으로 확산됐다고 분석했습니다. During Kim Il-sung and then Kim Jong-il, we had testing that primarily happened near Tonghai. When Kim Jong-un came into power, that spread just blew up. 북한은 김일성, 김정일 시대와 달리 미사일 도발 역량을 키워왔다면서 미북 협상에서 관련 시설들에 대한 정확한 신고가 필요하다고 주장했습니다. We were going to try to create some type of way to verify or monitor all the sites related to liquid fuel production or propellant production, and testing would be very expensive. 미들버리 연구소는 이어 북한의 완전한 비핵화를 이루기 위한 미북 협상 진전을 위해 우선 실천 가능한 방안으로 북한의 미사일 시험 동결 합의를 꼽았습니다. 북한은 현재 사실상 미사일 시험을 동결했기 때문에 합의문 작성을 수용할 가능성이 크며 미국 역시 아주 제한적이면서도 되돌릴 수 있는 제재 완화를 고려할 수 있다는 주장입니다. This is just a small step, so not too much should be offered in exchange. On the other hand, I think if it can be offered on a temporary basis with, as you said, a snapback provision, I don't see why not. 이런 합의를 끌어낸다면 미국은 북한의 대륙간 탄도미사일 ICBM 시험 발사와 고체 연료 미사일 개발을 저지할 수 있다는 설명입니다. 미들버리 연구소 측은 또 미사일 동결 검증도 핵 검증처럼 가장 어려운 단계는 국제 전문가들의 사찰이라면서 북한이 얼마나 많은 미사일 기지를 공개할지는 알 수 없다고 지적했습니다. VOA 뉴스 김칸입니다. 운전을 하면서 왜 차가 이렇게 많이 막힐까? 아니면 언제 이 도로 공사가 완공될까 하면서 짜증을 낸 경험이 많이 있을 줄 압니다. 앞으로 3년 이내에 워크워스에서 오클랜드를 거쳐 해밀턴, 케임브리지까지 200km를 4차선 모터웨이로 시원하게 달릴 수 있게 된다는 소식입니다. 오세아니아 위클리 이번 주 순서를 마칩니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다.
peace in our hearts, peace in our homes, and peace in our nation.